No. క్లాస్కి వచ్చానమ్మా చెప్పు. పడితే ఏమైంది చావని చేసేదేనా అందరితో పాటు అయినా. జీవికి ఉంటుంది. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నారమ్మా? ఎస్ సార్. ఎస్, ఇంకా మర్చిపోరు సార్, ఇప్పుడే కరెక్ట్ గా చదువుకోండమ్మా. రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్, ద డ్యూ డేట్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఒరిజినల్ డ్యూ డేట్స్ చూసుకోండి. 139(1), నెక్స్ట్ 139(3) ఇస్ లాస్ట్ రిటర్న్, 139(4) బిలేటెడ్ రిటర్న్, 139(5) is revised return. ఓకేనా? Sir. Yes, sir. And next 139 subsection 6 is particulars along with the return of income. Okay na? Yes, sir. And 139(9) is called as the return. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next thereafter is next 140 is a return shall be signed by the SK individual HUF చెప్పినట్టున్నా. Okay na? Yes, sir. Yes, in case of if return of income is not assigned by the SK SSCs, that is called as the invalid return. Okay, it is not as a return. Okay na? Yes, sir. Next, both belated return and also revised return SK, the due date is the same. That means before expiry of the relevant assessment year or before completion of the assessment, whichever is earlier. Earlier. Yes, sir. Next, amendments. ఎక్కడో నేను amendments చెప్పినట్టున్నా. Amendments ఆ పాయింట్స్ దగ్గర స్టార్లు వేసుకోండి. 3 పాయింట్స్ చెప్పినట్టున్నా. రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్, అమౌంట్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ కరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఆర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎక్సీడ్స్ ₹1 crore చెప్పినట్టు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. కన్జంప్షన్ అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ఓకే ఫారిన్ ట్రావెల్ టూర్ ఎక్స్పెండిచర్ చెప్పానా? Yes, sir. 2 lakhs. Okay, next revised return SK and also return filed in response to notice issued under section 142 subsection 1. Such a return shall not be revised. చెప్పినట్టున్నానమ్మా ఆ పాయింట్ కూడా. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. అండ్ ఆల్సో డిఫెక్టివ్ రిటర్న్ ఆల్సో షల్ నాట్ బి రివైజ్డ్ చెప్పేసి నేను ఆ పాయింట్ కవర్ అయినట్టుంది. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ that is the return of income chapter SK 4 marks clubbing set off and also next SK is from these two SK 2 or 3 chapters
Yes, okay, compulsory 2 marks. Even though deductions kuda sir, deductions maximum is almost all every deduction is covered. Yes, okay, but amendments ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా చెప్పాను. 80 EEB, 80 EEA, ఓకేనా? sir. Yes, నెక్స్ట్ sir. అలానే 80 CCD అత్యద్భుతంగా చెప్పినట్టున్నాను సార్. 80 CCD కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది ఎస్కే నేషనల్ పెన్షన్ ఫండ్ సిస్టమ్ చెప్పానమ్మా. 80 Yes, sir. 80 CCD 2, 80 CCD 1 is called as the employee, 80 Employer. CCD 2 is called as the employer. ఓకేనా? Yes, sir. ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ లో అమెండ్మెంట్ ఉంది అని చెప్పాను సార్. దట్ ఈస్ 14% ఆఫ్ శాలరీ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టున్నా. Yes, sir. గుర్తులేదా? Yes, sir. నెక్స్ట్ అలానే సెగే అక్కడే 10 subsection 12A 10 subsection 12B చెప్పినట్టున్నా. దట్ మీన్స్ పార్షియల్ విత్డ్రాయల్ అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఫుల్ విత్డ్రాయల్ చెప్పానా? Yes, sir. నెక్స్ట్ అది అమెండ్మెంట్ సార్. ఎర్లియర్ ఎస్కే దట్ ఈస్ ఎస్కే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్, ఓకేనా? partial withdrawal and also full withdrawal from the closure of the pension fund scheme. అవి అమెండ్మెంట్స్ అమ్మా. అమెండ్మెంట్స్ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను, ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్కే రిమైనింగ్ హెడ్స్ లా కాకుండా ఎస్కే దిస్ ఇస్ ద ఎస్కే this head contains number of provisions, okay? Next and also when compared to the other heads of income, salaries to compare చేసుకుంటే నాకు ఇదే ఈజీ హెడ్ సార్. okay, but okay, that is a section 28, okay, next 29, 30, okay, 31. Next okay, 32 we will discuss tomorrow sir. okay, మళ్ళీ అటువైపు నుంచి వచ్చేద్దాం అమ్మా, ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Thereafter 44AA, 44AB, SK, next 44AD, 44ADA, and also next thereafter 44AE. Okay, na? Yes, sir. Next, then section 28 SK, that is a charging section. Before SK going into the provisions of the PCBP, first of all SK how to define the business or profession. What is a business? SK already discussed. What is a profession? SK already the discussion is over, okay na? Yes, sir. Yes, sir. Business includes any trade, commerce or manufacture, and also business includes adventure in the nature of the trade, commerce or manufacture. ఇందులో మీరు ఎవరైనా జిఎస్టీ ఎస్కే అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఆ రోజు జిఎస్టీ లో కూడా చెప్పారు. బిజినెస్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రేడ్, కామర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చర్, అడ్వెంచర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్, కామర్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Next, thereafter profession, the term profession includes a vocation. SK, what is the difference between profession and vocation, sir? Profession is called as by way of the continuous learning and experience. That is a by way of the professor degree, compulsory degree undal sir. Next, SK, vocation, that is called as the inborn talent or skill, okay na? Yes, sir. Next, SK, basis of charge, SK. Next, income shall be chargeable to tax under that SK PCBP. That means any income which is related to the SK business or profession during the previous year. SK, what is the present previous year? The present previous year is 2019-20. 20. Okay, that means such income shall be chargeable to tax under the PCBP. Next, second point, SK, next, the value of any benefit or perquisite, whether convertible into cash or not. SK, ఈ పాయింట్ కూడా కవర్ చేసినట్టున్నానమ్మా. The value of any benefit or perquisite, whether convertible into cash or not, SK, that is also chargeable to tax under the PCBP. SK, the same benefit or perquisite is in nexus with the SK business or profession. That is in relation to the business or profession. Best example is gifts received by the SK chartered accountants or doctors from their clients or from their patients chargeable to tax under PCBP. Taxable and Yes, sir. Yes, sir. Keyman insurance policy, SK, Keyman insurance policy, that means maturity proceeds, SK, in all these cases, the common point is insurance policies are taken by the SK, one person, life of the another person, employed or was an employee. another person. మీరు స్పీకర్ ఆన్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరు? Who is or was an employee of the first mentioned person or in any manner connected with the SK first business or profession of the first mentioned person. That means SK crucial person or key person ఒకడు ఉంటాడు సార్. ఏ కంపెనీలో అయినా నెక్స్ట్ దేంట్లో అయినా SK
బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సార్ ఎస్కే ఈనాడు గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో రామోజీరావు ఇస్ ద ఎస్కే కీ పర్సన్ ఓకేనా Yes, Yes, sir. sir. Yes, on that entire Enadu group of companies, SK Ramoji Rao is the key person. SK that means Enadu group of companies మొత్తం రామోజీ రావు లైఫ్ మీద ఎస్కే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం సార్. ఇక్కడ పాలసీ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు సార్? దట్ మీన్స్ కంపెనీ ఆర్ రామోజీ రావు? Company. Company. కంపెనీ ఎవరి నేమ్ మీద తీసుకుంటున్నారు సార్? Ramoji Rao. What is the SK? What is the relation between Ramoji Rao and the key SK? That means company sir అంటే that means he is called as the key personal. ఓకేనా? Yes, sir. కంపెనీకి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అనేది ఎక్స్పెండిచరా ఎస్కే ఇన్కమా సార్? Expenditure. Expenditure. The company will be allowed as a deduction under section 36 subsection 1 okay na that means insurance premium specified deduction antarama 36 subsection 1 lo cheptanu okay na Yes, sir. important amma important adi ever point of view from company point of view or from Ramoji Rao point of view Company point of view. అసలు రామోజీ రావే ఆయనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ లో అతనే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి సార్ అర్థమవుతుందా Yes, sir. Yes, sir. life insurance policies are taken by the Ramoji Rao SK in this case the same is eligible as a deduction under section ETC. ఓకేనా Yes, Yes, sir. sir. ఇక్కడ కంపెనీ తీసుకుంటుంది కాబట్టి కంపెనీ ఎస్కే ఫ్రమ్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే అప్ టు దట్ ఎనీ డౌట్ అమ్మా No, sir. నెక్స్ట్ ఎస్కే 10 years తర్వాత మెచ్యూరిటీ అవుతుంది సార్ ఎస్కే దట్ మీన్స్ దేర్ ఆఫ్టర్ మెచ్యూరిటీ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎస్కే కంపెనీ మెచ్యూరిటీ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్ బై ది కంపెనీ ఎస్కే దట్ మీన్స్ ద సేమ్ షల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఆన్ దట్ పీజీబీపీ ఓకేనా Yes, sir. Yes, sir. మెచ్యూరిటీ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ బై ది రామోజీ రావు ఎస్కే బట్ పాలసీ ఎవరు పే చేస్తున్నారు కంపెనీయా ఎస్ రామోజీ రావా Company. policies are paid by the company but maturity proceeds are received by the Ramoji Rao this is the second case the same will be chargeable to tax on that Salaries. okay na next Yes, sir. maturity proceeds are received by the family members of Family members. Ramoji Rao the same will be chargeable to tax on that income Sources. Other sources. in all these three cases the common point is called as a SK insurance policy is a SK taken by the insurance policy taken by the company or individual Company. company అర్థమైందా Sir. Sir. Salaries లో చెప్పా అదర్ సోర్సెస్ లో చెప్పా పీజీబీపీ లో చెప్పా ఓకేనా Yes, sir. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ ఇస్ ఇట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఇన్కమ్ Expenditure. Expenditure. the same will be allowed as a deduction under section 36 subsection 1 This is subsection 1 class 1. ఓకేనా Yes, sir. Sir. కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే సార్ మీకు ఇక్కడ పీజీబీపీ లో ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ సెక్షన్ కింద అలౌ చేసుకుంటున్నాడో కూడా చెప్పగలగాలి ఓకేనా Yes, sir. అప్ టు దట్ ఎనీ డౌట్ సార్ No, sir. నిన్న ఈ 3 పాయింట్స్ కవర్ చేసినట్టున్నా కరెక్టేనా Yes, sir. ఆఫ్టర్ ఎస్కే అండ్ ఆల్సో ఈ పాయింట్ కూడా కవర్ చేసినట్టున్నాను సార్ ఎనీ శాలరీ బోనస్ కమిషన్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ బై ఏ పార్ట్నర్ Partner. From Partnership. partnership. ఫ్రమ్ ఇట్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఓకేనా ద సేమ్ విల్ బి చార్జబుల్ టు tax on that PGDP. PGB. in the hands of the partners such salary bonus commission or interest is it income or expenditure Income. in the hands of the partnership firm is it expenditure or income Expenditure. Expenditure. expenditure shall be subject to 40B. Such income will be SK subject to 28 subsection 5. Okay na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఒకటి ఇన్కమ్ అయితే వాడికి ఎక్స్పెండిచరే కదా సార్ బట్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది పార్ట్నర్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ సార్ దట్ మీన్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది పార్ట్నర్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ టు ప్రిన్సిపల్ బేసిస్ ఓన్లీ ఓకేనా Yes, sir. Yes, sir. Sir. నెక్స్ట్ దే ఆర్ నాట్ అన్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఓకే మీకు సాలరీస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ కవర్ చేసినట్టున్నానమ్మా ఓకేనా Yes, sir. నెక్స్ట్ 28 subsection 5 any sum received in cash or kind any sum received in cash or kind whatever it may be SK under an agreement not carrying out any activity in relation to the business or profession and also not sharing any know-how patent trademarks copyrights licenses SK that means in simple terminology that is called as the non-compete fee SK మీకు జిఎస్టీ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పినట్టున్నాను సార్ నాన్ కంపీట్ ఫీ ఇస్ ఆల్సో లైబుల్ టు ది Sir, జిఎస్టీ non-compete fee is all liable to GST. చెప్పానా మీకు ఈ పాయింట్ Sir. Yes, Yes, sir. sir. నాన్ కంపీట్ ఫీ కింద ఎస్కే ఒకేసారి లంసమ్ అమౌంట్ వస్తుంది కదా సార్ ద సేమ్ విల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఆన్ దట్ పీజేబీపీ ఓకేనా PGBP. Yes, sir. Yes, sir. let us take one example SK this is a Polavaram project as a best example SK and that Polavaram project SK next mega engineering company
and also Navega Engineering Company. Both are contractors. They are quoting a tender for Polavaram project. Tender quote చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్. మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ వాడు ఎన్ఈసి ని అప్రోచ్ అయ్యి ఐ విల్ గివ్ 100 crores టు యూ. మీరు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ టెండర్స్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు సార్. ఆటోమేటిక్ గా మీరు నవైగా వాడు పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ ఎవరికి వస్తుంది సార్ అంటే మెగా వాడికి వస్తుంది. Yes, sir. లంసమ్ గా ఒకే రిసిప్ట్ వచ్చింది సార్. లంసమ్ గా వచ్చేసింది అని చెప్పి దట్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ ద సేమ్ విల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఆన్ రైడ్ పీజీబీపీ. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. నాన్ కంప్లీట్ ఫీయా? Yes, sir. నాన్ కంప్లీట్ ఫీయేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ అలానే నెక్స్ట్ నేను ఒక సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. నెక్స్ట్ శివ సార్ నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి గుంటూరులో ఎక్కడ నువ్వు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ చేయకో, ఐ విల్ గివ్ 10 lakhs టు యూ. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ 10 lakhs is a non-complete fee. The same is also liable to the GST and also the same will be chargeable to tax in the hands of the Srinivas under the head of PGBP. ఓకేనా? Yes, sir. It is a non-complete fee. రోబో మూవీ ఐడియా ఉందా? Yes, sir. KPTCL as a know-how, patents, trademarks, copyrights, as licenses. These are called as the intangible asset. What is the tangible asset and also what is the intangible asset? Tangible asset means an asset which is visible. Kantik kanapadedi tangible. Intangible asset means an asset which is not visible is called as the intangible assets. Okay na? Yes, sir. The best examples of the intangible assets is know-how, patents, trademarks, copyrights, licenses, and also franchisee as intellectual property rights, whatever it may be. Okay na? Yes, sir. అందులో కనుక మీరు ఆయన ఆ రోబో స్కీమాటిక్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు సార్ వాళ్ళ గురువు గారు బోనా Neural schema. Neural schema. న్యూరల్ స్కీమా అడిగినప్పుడు రజనీకాంత్ ఒకటే మాట చెప్తాడు. ఏం చెప్తాడు సార్? Patent rights of సార్ ఇట్ ఈస్ నో హౌ సార్, నో హౌ. మీరు ఎప్పుడైనా నో హౌ ఎలా తెలుసు అనేది ఆయనకు ఒక్కడికే తెలుసు. నో హౌ ఎలా తెలుసు. దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ నో హౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ దట్ పేటెంట్. నో హౌ ఫార్ములా నాకే తెలుసు సార్, పేటెంట్ కి అప్లై చేసా. వన్స్ పేటెంట్ కి అప్లై చేసిన తర్వాత ట్రేడ్ మార్క్ వస్తుంది సార్. ఓకేనా? Yes, sir. Next, that means these are called as the intangible assets. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మిస్టర్ ఏ అండ్ బి కలిసి ఏదో ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సార్. నెక్స్ట్ ఏ తెలివిగలవాడు వెంటనే ఇమీడియట్ గా బికి అరే టేక్ దిస్ 1 crore 1 crore తీసుకో, ఈ ఫార్ములాని ఎక్కడా కూడా ఏమి ఎక్కడా నువ్వు యూజ్ చేయొద్దు అండర్ అన్ అగ్రిమెంట్ కంపల్సరీ అమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. In relation to that, Mr. B is received 1 crore as a compensation from the Mr. A. Yes, is it taxable under PGBP or capital gains? Taxable under PGBP. Arey, that is a capital receipt, sir. Is it a non-compete fee? Okay na? Yes. ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు లంసమ్ గా? Mr. B. మిస్టర్ బి ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు? Mr. A. Sir, yes. ఎస్ సేమ్ ఫార్ములాని మీరు ఎక్కడా యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ నాన్ కంప్లీట్ ఫీ కదమ్మా. Yes. నెక్స్ట్ మిస్టర్ చిన్నం నాయుడు అండ్ ఆల్సో మిస్టర్ భార్గవ్ నెక్స్ట్ వీళ్ళిద్దరు ఏదో ఒక కూల్ డ్రింక్ ఒకటి మంచి టేస్టీ డ్రింక్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సార్. ఆ ఫార్ములా ఏంటనేది వాళ్ళిద్దరికే తెలుసు. నెక్స్ట్ చిన్నం నాయుడు బాగా తెలివిగలవాడు సార్. భార్గవ్ ని పిలిచి మిస్టర్ భార్గవ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫార్ములాని అంత క్లిక్ అయ్యేట్లేదు, ఓ పని చేద్దాం ఈ 10 lakhs నువ్వు తీసుకో, నువ్వు నష్టపోవద్దు, నష్టమో కష్టమో నేను పడతాను, ఈ 10 lakhs కాంపన్సేషన్ గా నేను నీకు ఇస్తున్నాను, బట్ ఈ ఫార్ములా నువ్వు ఎక్కడా యూజ్ చేయొద్దు. భార్గవ్ మనవాడు అమాయకుడు సార్, సరే ఏదోలే వచ్చింది లేని ఆ 10 lakhs తీసుకుంటున్నాడు సార్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది భార్గవ్ is it a capital receipt or revenue receipt? Capital receipt, sir. Capital receipt. If it is a capital receipt, is it chargeable to tax under the PGBP or capital gains? PGBP. PGBP. Capital receipt అయినంత మాత్రం capital gains లో taxable అవ్వాలని లేదమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. That is depending upon the situation in nexus, in connection with the business or profession. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. In the hands of the Chinnam Naidu, the same is a business expenditure. ఓకేనా? Yes, sir. Sir. మన టెర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ నాన్ కంప్లీట్ ఫీ. ఓకేనా? Yes, sir. Sir. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ పేజ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ 155 6th పాయింట్. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ చెప్పినట్టు స్టార్లు వేసుకోండి. 6th పాయింట్ స్టార్లు వేసుకోండి.
Any sum received or receivable in cash or kind. Underline cash or kind. Any sum received or receivable in cash or kind. అండర్లైన్ కనపడిందా? Inches, sir. Sir. అగ్రిమెంట్ అమ్మా Inches, sir. సార్. చేపించానా? టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మర్చిపోయి ఉంటారనుకోని చెప్పటమే సార్, దయచేసి ప్లీజ్. ఓకేనా? Sir. Next, section 29. Yes, again. Next, expenditures to be, yes, again, expenditures to be in connected with the section 302, yes, again, 43D. 30 నుంచి 43D వరకు మొత్తం అన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్, ఇన్కమ్స్ ఏమీ ఉండవు. yes, again, ఇన్కమ్ మొత్తం 28 లోనే అయిపోయింది సార్. ఓకే, సెక్షన్ 29 is called as the computation of income from the business or profession. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, again, that means such computation shall be in accordance with the section 302 43D. And also next, first of all, common points is, yes, again, expenditure should be related to the, yes, again, relevant previous year. Expenditure should be related to the relevant previous year. What is the relevant previous year? 1920. 1920. Next, and also, yes, again, మీరు ఎంత బాగా వింటే అంత మంచిది. ఎస్ పాయింట్ ఏదన్నా మిస్ అయ్యారంటే సార్ వినపడలేదు లేదా అర్థం కాలేదంటే మళ్ళీ చెప్తా. ఎస్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఫర్ యువర్ ఎస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ ఎందుకు సార్ అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ మారిపోద్ది. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ Here English line. expenditure should be it is used for the purpose of the business or profession. In case of personal expenditure, it shall not be allowed as a deduction. Okay na? Yes, sir. సార్. Okay na? Sir. Next thereafter, section 30. నేను నోట్స్ రాసుకోమన్న పాయింట్ రాసుకోండి. వెయిట్ అప్ టు దట్ expenditure in relation to buildings. Expenditure in relation to buildings, used for business or profession. Next. Okay na? Sir. Sir. Next. Expenditure in relation to buildings used for, this is a section 30. Rented building, owned building. In case of rented building, next, that means SSC carrying on the business or profession, SSC taken one building for the purpose of rent, and the building should be used for the purpose of the business or profession. Siva sir best example తీసుకుందాం సార్. Nagarjuna Academy for CA, that is a coaching institute, and also Siva sir ఓ building and rent తీసుకున్నాడు సార్. Per month rent is 50,000. That is a rented building. Any rent paid for that building, such rent is allowed as a deduction under section 30. Okay na? Yes, sir. Yes, sir. At the same time, Siva sir, it's a family purpose కోసం ఒక house rent తీసుకున్నాడు సార్. Is it a personal purpose or business purpose? Personal Personal purpose. purpose. That rent సార్ అంటే that rent is not allowed as a deduction. Building so యూజ్ చేయాలి సార్ అంటే it should be used for the purpose of the business or profession. Okay na? Yes, sir. Next, rent is over. Next, municipal taxes. Municipal taxes. In case of any municipal taxes paid for that, generally municipal taxes, owner pay cheyali sir, but depending upon the agreement, the municipal taxes is also paid by the tenant annadu anukondi sir. Okay na? Yes, sir. Yes, sir. Such municipal taxes is also allowed as a deduction, subject to section 43B. Subject to section 43B. Very, 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 very important. Okay na? Yes, sir. Yes, sir. Rented building or owned building? Rented building. Rented building. That means, and also the rented building is used for the purpose of the business or profession. Hai na? Yes, sir. Sir. Sure, sir. Rent allowed or not allowed? Allowed. Out. Next is allowed or not allowed? Allowed. Subject Allowed. to 43B. Okay na? Yes, Yes, sir. sir. Next, insurance premium. Yes, insurance premium paid for the building. Yes, insurance premium paid for the building. Yes, ఎందుకు తీసుకుంటాం సార్ బిల్డింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం? Any fire accident, Fire accident or short circuit. ఫ్యూచర్ లో ఏదన్నా దట్ మీన్స్ లాస్ అగైనెస్ట్ రిస్కేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా డ్యామేజెస్ అయినా డిస్ట్రక్షన్ అయినా ప్రాపర్టీ ఏదైనా అయితే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే కనుక మనకి ఫ్యూచర్ లో నెక్స్ట్ కాంపన్సేషన్ వస్తుంది సార్. హియర్ ప్రీమియం ఇస్ టేకెన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఏనా?
Yes, sir. నెక్స్ట్ ఆ బిల్డింగ్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం సార్? Business or profession. Is it allowed or not allowed? Allowed. Allowed. Next thereafter current repairs. Current repairs means చిన్న minor repairs. Building కి paintings గానీ ఇలాంటి ఏమైనా ఏం చేయాలనుకోండి సార్, that is a current repairs, not being a capital expenditure. Not being a Capital expenditure. what is a capital expenditure? What is the revenue expenditure? ఏదైనా అసెట్ ఇంక్రిమెంట్ కి ఉంటే capital expenditure. Expenditure means it is capital expenditure. Generally, it increases the earning capacity of the asset. Okay, na? Yes, sir. And also the benefit of capital expenditure is more than one accounting period. But in the case of the revenue expenditure, the benefit of revenue expenditure is restricted to the one accounting period. Okay, na? Yes, sir. Next, revenue expenditure, one more difference is revenue expenditure and also capital expenditure. Generally, revenue expenses is charged to the P&L account, but the capital expenditure is disclosed in the balance sheet after claiming the depreciation. Okay, na? Yes, sir. Sir. Next, accounting students, ఎలా చెప్పాలి? Next, ఇంకా expenditure, it operates the capital expenditure. Yes, but what about capital expenditure? It generates the earnings of the enterprise. Okay, na? Yes, sir. Next, if it is a own building, yes, శివ సార్ కి ఓన్ బిల్డింగ్ ఉంది అనుకుందాం సార్. ఓకేనా? Yes, sir. రెంట్ ఎవరికి పే చేశానయా? నాకు నేనే పే చేసుకున్నాను సార్. దట్ మీన్స్ Notional rent. piece of the own building, notional rent is not allowed as a rent, not allowed as a deduction. Okay, na? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, notional expenditure shall not be allowed as a deduction. Okay, na? Yes, sir. మరి ఏంటి సార్ బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటే he is eligible to claim the depreciation under section 32. Okay, na? Yes, sir. Remaining all municipal taxes is allowed as a deduction subject to section 43B. Next, insurance premium paid, that is also allowed as a deduction. Current repairs not being a capital expenditure, that is also allowed as a deduction. Okay, section 30 is called as a expenditure in relation to the building. Yes, sir. Sir. ఇక్కడ దేని గురించి అయితే చెప్పాడో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అలౌ చేసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్ సార్. అమ్మా మనం రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలౌ చేసుకుంటాం సార్. ఎట్ ఎ టైం ఓనర్ కూడా డిప్రిసియేషన్ అలౌ చేసుకుంటాడా సార్ ఎక్స్పెండిచర్? ఓనర్ ఎలా అలౌ చేసుకుంటాడమ్మా? ఎస్కే ఓనర్ ఎలా అలౌ చేసుకుంటాడు? ఓకే సార్, అతనికి బిజినెస్ కాదు కదా పర్పస్ సార్. అర్థం కాలా? మీరు అడిగే క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ లేదు. From house property లో కదా ఇది. Wait, Mr. A is the owner of the property. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. Next, B is the tenant. Okay, na? Yes, sir. Next, A is the owner of the property. The same property is let out to the Mr. B. Yes, sir. B is occupying occupying as a tenant. The same property is used for the purpose of the residential purpose. A purpose, amma? Residential purpose. Residential purpose. B paid rent to the Mr. A. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. In this case, the same will be chargeable to tax on that income from house property. Property. In the hands of the Mr. A. Okay, na? Yes, sir. Any doubt? No doubt, sir. Next, B. Mr. B occupying as a tenant and the same is used for the purpose of the residential purpose. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In this case, the same is Business purpose. here residential purpose anna. Residential purpose ante it is not a business purpose. Self ఆయన let out కుంటున్నాడు. Okay, na? Yes, sir. Second case చెప్తున్నాను సార్. అది అయిపోయింది. Should not సెకండ్ be కేసు in చెప్తున్నాను. receipt of HRA and also he should not be in receipt of perquisite in respect of rent-free accommodation. He is eligible to claim the deduction under section 80GG. చెప్పాను 80GG deduction Yes, sir. కూడా. Yes, sir. గుర్తుందో? Yes, sir. Yes, sir. Next, Mr. A is the owner of the property. Mr. B is the tenant and also the same property is used for the purpose of the business or profession. Okay, na? Yes, Yes, sir. sir. Who is the owner of the property? A. A and B is used that property occupied as a tenant and it should be used for the purpose of the business or profession. Okay, na? Yes, sir. B rent ఎవరికి పే చేస్తున్నాడమ్మా? A కి. Yes, sir. A కింద taxables are in the hands of Mr. A అంటే income from. From house property. House property. Next, B కి rent అనేది expenditure income. Expenditure. Expenditure, sir. And also building ఏ purpose కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే business or Business profession. or profession. Section 30 అప్లై అవుద్ది. అర్థమవుతుందా? Okay, Yes, sir. sir. ఓకేనా? Okay, sir. Mr. A is the owner of the property. The property is occupied by the Mr. A. Occupied by the. Sir, A. మళ్ళీ వినాలి, మీకు ఈ కేసులు ఆల్రెడీ చెప్తా. Who is the owner of the property? A. And also the property is also occupied by the.
A. Yes, again, for self-occupied or residential purpose, the same will be chargeable to tax on that income from house property and the annual value shall be taken as nil. Okay, na? Yes, Yes, sir. sir. Next, if the same property is occupied by the Mr. A and used for the purpose of the business or profession. Okay, na? Yes, sir. Yes, in this case, yes, again, yes, sir, property is owned by A and also property is used by the Mr. A for the purpose of the business or profession. A is eligible to claim the yes, again, depreciation under section 32. Okay, na? Okay, Yes, sir. sir. Okay, na? Okay, sir. Yes, sir. అయ్యో అదేంటి సార్ మరి ఇక్కడ బి కూడా ప్రాపర్టీని బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ కి యూజ్ చేస్తున్నాడు కదా హీఈస్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఓకేనా Yes, sir. Yes, sir. డిప్రిసియేషన్ కండిషన్స్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ క్లియర్ గా ఉండాలి ఓకేనా మీకు Okay, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ చెప్పేటప్పుడు చెప్పానమ్మా బంగారం చెప్పానా లేదా చెప్పారు సార్, చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 38 ఎస్గే ఇక్కడే వినేసేయండి అయిపోవచ్చింది ఈ ప్రొవిజన్ కూడా ఇక్కడే క్లోజ్ చేస్తా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ పార్ట్లీ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్ పార్ట్లీ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్ ఓకేనా Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది సార్ దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ ఎస్గే దట్ మీన్స్ 75% ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ 25% ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ ఓకేనా Yes, Yes, sir. sir. మిస్టర్ ఏ మీరే ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అనుకుందాం ఎస్గే హౌస్ కమ్ ఎస్గే ఆఫీస్ రెండో వచ్చాటే సార్ ఓకేనా Yes, sir. 75% ఏమో ప్రొఫెషనల్ పర్పస్ 25% ఏమో సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఓకేనా Yes, sir. For this 25%, the same will be chargeable to tax on that income from house property. For this 25%, annual value shall be taken as nil. Okay, na? Will. Yes, sir. For this 75%, yes, again, business or profession, na? Yes, sir. One asset, na? Yes, sir. One asset, na? Yes, sir. And asset a purpose కోసం యూజ్ చేస్తున్నా Business or profession. yes okay that means yes okay the same will be eligible to claim the depreciation that is the section 32 మరి ఎంతకి ఇస్తాడు సార్ 75% కి ఇస్తాడా 100% కి ఇస్తాడా సార్ అంటే ఓన్లీ 75% కి ఇస్తాడమ్మా ఓకేనా Yes, sir. Yes, sir. yes sir where any asset has been yes okay partly used for the purpose of the business partly for the personal expenses okay na Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. the expenditure is allowed only to the extent of such asset has been used for the purpose of the business or profession okay na Yes, sir. Yes, sir. for suppose Sir. the asset value is at 10 lakhs what is the asset value 10 lakhs. 10 lakhs. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం 75% అంటే 7,50,000 1000. Yes, sir. 25% అంటే 2,50,000 2,50,000. Yes, sir. for this 7,50,000 only depreciation is allowed ఓకేనా Yes, sir. Okay, సార్ sir. సార్ అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుంది సార్. for this 2,50,000 depreciation allowed or not allowed Not allowed. Not Not allowed. allowed. why sir Self-occupied. Not using ప్రాపర్టీ business. యూజ్డ్ ఫర్ ది పర్సనల్ పర్పస్ కదమ్మా సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అన్నా రెసిడెన్షియల్ అన్నా పర్సనల్ అన్నా అన్ని సేమేనా Yes, Yes, sir. sir. ఈ 7,50,000 కి నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఆఫీస్ పర్పస్ కదా Yes, sir. Yes, sir. 10% depreciation is allowed. What is the depreciation, sir? And 70. 5,000. One more important point. While computing the depreciation should be reduced from the actual cost of the asset. What is the actual cost? 10 lakhs. 10 lakhs loans is 75,000. This is what is the closing WDV? 9,25,000. 1,000. In 9,25,000 లో నెక్స్ట్ PCBP కి యూజ్ చేసేది ఉంది అలానే నెక్స్ట్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కి యూజ్ చేసేది ఉంది ఓకేనా Yes, sir. నెక్స్ట్ ఎనీ డౌట్ సార్ No, sir. No, sir. yes sir that is the section 38 amma very important okay na Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. next up to that any doubt No, sir. whatever Yes. is not only is buildings are ఏదైనా ఏ asset అయినా partly used for the business purpose partly used for the personal purpose అర్థమైందా Yes, Yes, sir. sir. section 30 expenditure in relation to the building ఏనా Building. Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ సార్ లాస్ట్ ఒకసారి చెప్పరా yes that means property is used for the purpose of the partly for business partly for personal purpose ఏ పాయింట్ మిస్ అయ్యారో నాకు అది క్లారిటీ కావాలి సార్ depreciation yes okay next depreciation is allowed only in the case 75% that means that is a 75,000 depreciation rates రేపు చెప్తాలేమ్మా rates 10% that is a 75,000 okay na Yes, sir. this 75,000 shall be reduced from the actual cost of the asset. What is the actual cost of the asset? 10 lakhs. 10 lakhs. ఈ 10 lakhs అదేంటి సార్ 7,50,000 కదా PCBP కోసం బట్ దట్ మీన్స్ 75,000 అనేది టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ నుంచి తీసుకోవాలమ్మా ఓన్లీ బిజినెస్ అసెట్ నుంచి తీసేసుకోకూడదు ఓకేనా Yes, sir. Okay, sir. డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు 7,50,000 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కరెక్టేనా
Yes, sir. డెప్రిసియేషన్ రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు దట్ మీన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం టోటల్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకేనా సార్ Yes, sir. ఎమ్మా? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, చేపిస్తాను. ఓకే, అప్ టు దట్ ఎనీ డౌట్? No, sir. No, sir. సెక్షన్ 30 అర్థమైందా? Yes, sir. వాట్ ఈస్ ద సెక్షన్ 30? Expenditure related. ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రిలేషన్ టు బిల్డింగ్, యూజ్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది Business. బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్కే నెక్స్ట్ వినాలి ఇన్ రిలేషన్ టు ప్లాంట్ అండ్ machinery and also furniture. Expenditure in relation to plant and machinery and also furniture. ఓకేనా? Yes, sir. Expenditure in relation to plant and machinery, plant and also machinery. What is the plant and also what is the machinery? We will discuss later. ఓకేనా? Yes, sir. సార్ We will discuss later. What is the furniture? We will discuss later. What is the building? We will discuss later. Expenditure in relation to plant and machinery and also furniture. Insurance premium. Yes, తర్వాత చెప్తాను. We will discuss later అంటే ఎప్పుడు చెప్తాడని అనుకోవద్దు. Insurance premium. SK paid for plant and machinery. Insurance premium paid for SK furniture. The same is allowed as a deduction. SK allowed as a deduction under section 31. ఓకేనా? Yes, sir. ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం తీసుకోవట్లా. దేనికోసం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నాను సార్ అంటే ప్లాంట్ అండ్ Plant and మెషినరీ machinery. అండ్ ఆల్సో ఫర్నిచర్. ఓకేనా? సార్ ఎంప్లాయీస్ కోసం తీసుకుంటే 36 సబ్ సెక్షన్ 1 క్లాస్ 1 కి వెళ్ళిపోమన్నా, గుర్తుందా? Yes, sir. సార్ ఏ సెక్షన్ లో ఎక్స్పెండిచర్ ఆ సెక్షన్ లోనే అత్యద్భుతంగా మీ చేతే పలికిస్తాను. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో కరెంట్ రిపేర్స్, ఎనీ రిపేర్స్ which are related to the plant and machinery and also furniture. Not being a capital expenditure. Not being a Capital expenditure. capital expenditure. The same will be allowed as a deduction under section 31. Yes, sir. సార్ ఒక్కోసారి మనం ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ గానీ ఫర్నిచర్ గానీ అంతెందుకు సార్, మోటార్ కార్ పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మోటార్ కార్ గుర్తుందా అమ్మా? సార్ Yes, sir. అందులో మోటార్ కార్ ఎంప్లాయీకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, టేకెన్ ఆన్ లీజ్ కి తీసుకొచ్చి. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఎవరు లీజ్ కి తీసుకొచ్చారు? Employee. ఎవరు లీజ్ కి తీసుకొచ్చారు? ఎంప్లాయర్, ఎంప్లాయర్. ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉంది? Employee. మరి లీజ్ చార్జెస్ ఎవరు పే చేయాలి? ఎంప్లాయరే పే చేయాలి. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఎంప్లాయర్ కి ఎక్స్పెండిచరే కదమ్మా అది. Yes, sir. ఓకేనా? మరి లీజ్ ఆర్ హైర్ చార్జెస్, లీజ్ ఆర్ హైర్ రెంటల్ చార్జెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. లీజ్ ఆర్ higher or rental charges in relation to plant and machinery and also furniture is allowed as a expenditure under section 37. Is allowed as a expenditure under section 37. 37 is called as a general deductions. Okay na? Yes, sir. అరే యార్, మీకు ఈ రెండు బాగా వస్తే మళ్ళీ 194 ఐకి వెళ్తాను. ఇవన్నీ మనకి ఎక్స్పెండిచర్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెండిచరా ఇన్కమా? Expenditure. ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరికైతే ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకేనా? Yes, sir. మళ్ళీ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ అలౌ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేశాడా లేదా, టీడీఎస్ ఎంత అమౌంట్, ఎంత లిమిట్ అన్ని చూసుకోవాలి. పీసీబీపీ అన్నిటికీ సర్వం మూలం. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, sir. లీజ్ హైర్ ఆర్ రెంటల్ చార్జెస్. ఎస్ మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దే ఆర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కంపెనీ. ఎస్ వీళ్ళ దగ్గర జేసీబీస్ లేవు సార్. జేసీబీస్ అన్ని టాటా కంపెనీ దగ్గర నుంచి లీజుగా తీసుకున్నారమ్మా. ఓకేనా? ఎస్ సార్ ఎస్ ఇప్పుడు మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దీస్ జేసీబీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్. అంటే బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషనేనా? Yes, sir. ఎస్ సార్ జేసీబీస్ ఓన్డా టేకెన్ ఆన్ రెంటా? Taken on టేకెన్ ఆన్ రెంట్ రెంట్. అంటే రెంట్ ఎవరికి పే చేయాలి? Tata Limited. టాటా లిమిటెడ్ కి రెంట్ ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచరా? income. నెక్స్ట్ మెగా ఇంజనీరింగ్ కిట్ రెంట్ ఫర్ జేసీబీ. Expenditure. Is it expenditure or income? ఎక్స్పెండిచర్ Yes, this expenditure is will be allowed as a deduction under section 30 or 37. 37 సార్ 37. 37. అదేగా సార్ చెప్పింది. లీజ్ ఆర్ హైర్ ఆర్ రెంటల్ చార్జెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు జేసీబీ అంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీనా? ఎస్ సార్ మెషినేనా? ఎస్ సార్ Yes, sir. నెక్స్ట్ మన క్లాస్ రూమ్ లో ఏసీస్ ఉన్నాయా? ఎస్ సార్ Yes, sir. శివా సార్ ఆ ఏసీలు అద్దెకి తీసుకొచ్చారనుకుందాం, నెలకు 1000 రూపాయలు అనుకుందాం సార్. దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఇట్ ఓన్డ్ అసెట్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ హైర్?
taken on hire. హైర్ తీసుకొచ్చాం. ఈ హైర్ చార్జెస్ పే చేస్తున్నాం సార్. ఏసీకి ఎవ్రీ ఇయర్ 12,000 పే చేస్తున్నాం. దిస్ హైర్ చార్జెస్ విల్ బి అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 31 or 37. 37 subsection 7. అర్థమైందా? Yes, sir. సార్ అలానే శివ సార్ రెంటల్ పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్పేసి ఎసెట్ ని పర్చేజ్ చేశాడమ్మా. ఈ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీని పర్చేజ్ చేశాడు. సార్ అలానే దానికి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పే చేశాడు సార్. సచ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పేడ్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 31. ఓకేనా? Yes, sir. అప్పుడప్పుడు ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి సార్ క్లీనింగ్ చేపిస్తున్నాడు, రిపేర్స్ సర్వీసింగ్ చేపిస్తున్నాడు సార్. సర్వీసింగ్ చేయించడం వల్ల లైఫ్ ఆఫ్ ద ఎసెట్ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవదు. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ద సేమ్ విల్ బి ఆల్సో అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్. అర్థమైందా? Yes, sir. సార్ నేను ఎక్కడ మీకు స్పీడ్ అయింది అనుకుంటేనేమో నాకు కొంచెం చెప్పండి, నేను చెప్తాను. లేదు సార్ ఈ ఫ్లో మెయింటైన్ చేయమంటే ఈ ఫ్లో మెయింటైన్ చేస్తాను. ఈ ఫ్లో మెయింటైన్ చేయండి సార్. ఇంకా స్లో చేయనా? ఏమ్మా? అర్థం కాల. నేనే చెప్పేది ఏంటి? మళ్ళీ చెప్పండి అంటున్నట్టు. అమ్మా ఇలా చెప్పనా లేదా ఇంకా స్లో చేయనా? ఇలాగే చెప్పండి సార్. ఓకేనా? సార్ ప్రతి పాయింట్ ని నేను ఎక్కడికక్కడికి సెపరేట్ చేసి మరీ చెప్తున్నా. ఓకేనా? అవును సార్ ఎమ్మా? Yes, sir. నెక్స్ట్ అలానే ఎస్ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ సెక్షన్ 29 ఎస్ఓకే 31 ఎస్ఓకే నెక్స్ట్ 30. దీస్ 3 sections is over. ఎనీ డౌట్ సార్? No, sir. వీటితో పాటే కొన్ని సెక్షన్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా, మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ నోట్స్ రాసుకుంటారా? సార్ PCBP ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. తొందరగా పెట్టేసాం సార్. Section 28 basis of charge. Section 29 competition of business or professional income. Business or profession income. Okay? Yes, sir. Next, section 29. It shall be computed in accordance with section 302 43D. ఈ మొత్తం డిస్కషన్స్ మొదలు పెడదాం. 302 43D. ఓకేనా? సార్ నెక్స్ట్ పిల్లకాయ సౌండ్లు చేయకండి పిల్లకాయలారా. నెక్స్ట్ సార్ సెక్షన్ 20 క్లోజ్ చేయండి సార్. సెక్షన్ 29 కంపిటీషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఇన్కమ్. మీకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ కి చాలా బాగా యూజ్ అయిద్దమ్మా. నేను చెప్పినట్టు నోట్స్ రాసుకోండి. ఇట్ షల్ బి కంప్యూటెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ సెక్షన్ 302 43D. D for Delhi. ఓకేనా? సెక్షన్ 30 హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రిలేషన్ టు బిల్డింగ్. Expenditure in relation to building used for the purpose of expenditure in relation to building used for the purpose of expenditure in relation to building used for the purpose of బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఓకే సార్. అందులో మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఒకటి, బిల్డింగ్స్ ని ఎస్ఏ హైలైట్ చేయండి. ఓకేనా? ఏమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్ రెండుగా డివైడ్ చేయండి. రెంటెడ్ నోట్స్ ఇచ్చాను మీకు వీటికి. ఎస్ సార్. rented owned
రా. ఓ. నెక్స్ట్ రెంటెడ్ ఓన్. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. రెంట్ అలౌడా? Allowed. Yes, sir. అంటే ఈ బిల్డింగ్ ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నా? Business. బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఓన్డ్ బిల్డింగా రెంటెడ్ బిల్డింగా? Owned building. రెంటెడ్ బిల్డింగ్. ఓన్డ్ రెంటెడా? Rented. రెంటెడ్. అంటే దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నా? Business or profession. ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ Expenditure. పైన కనపడుతుంది ఎక్స్పెండిచర్. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. Allowed at deduction. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అలౌడ్. ఓకేనా? Yeah. నెక్స్ట్ Full tax paid. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ పెయిడ్ బ్రాకెట్ లో సబ్జెక్ట్ టు సెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ 43B B ఫర్ బాంబే. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ పెయిడ్ సబ్జెక్ట్ టు సెక్షన్ 43B. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ కరెంట్ రిపేర్స్. కరెంట్ రిపేర్స్ బ్రాకెట్ లో నాట్ బీయింగ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. కరెంట్ రిపేర్స్ నాట్ బీయింగ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అలౌడ్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్? Allowed. హరి షూర్? Sure, sir. ఓకేనా? Sir. నెక్స్ట్ రెండో వైపు రండి. ఓన్డ్ బిల్డింగా రెంటెడ్ బిల్డింగా? Owned building. అమ్మా Owned Owned building. building. ఓన్డ్ బిల్డింగ్ అంటున్నాను కాబట్టి దట్ మీన్స్ మన బిల్డింగ్ కి మనమే రెంట్ పే చేసుకోలేము. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఓన్డ్ బిల్డింగ్ ఎక్సెప్ట్ రెంట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్. ఓకే, రాసుకుంటారా? Yes, sir. ఎక్సెప్ట్ రెంట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ ఏ Deduction. డిడక్షన్. రెంట్ రాదమ్మా. ఎందుకు రాస్తారంటే బ్రాకెట్ లో నోషనల్ రెంట్. ఓకేనా? Yes, sir. నేషనల్ కాదు, నోషనల్. Sir. ఎక్సెప్ట్ రెంట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్. ఓకేనా? Yes, sir. సార్. ఏంటి సార్ మరి రెంట్ రాక రెండు ఏమీ రాక మరి ఏమొస్తుంది సార్ అంటే డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? Yes, sir. ఓన్డ్ బిల్డింగ్ ఏనా? Yes, sir. అంటే దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాడు? బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఏనా? Yes, sir. ఆ రెండు సాటిస్ఫై చేశాడు కాబట్టి ఆయనకి డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. మరి రెంటెడ్ వాడికి డిప్రిసియేషన్ రాదా సార్? రాదు సార్. ఎందుకని సార్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్డ్ బిల్డింగ్. ఓకేనా? Yes, sir. సార్. అమ్మా సార్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 31 expenditure in relation to Plant and machinery. expenditure in relation to plant and machinery furniture. తీసుకుంటే సార్ ఐ మీన్ బాగా లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ తీసుకుంటే అమ్మా బాగా లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ తీసుకుంటే సార్ బిల్డింగ్ అర్థం కాలేదు సార్. బిల్డింగ్ ని లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ తీసుకుంటే అంటున్నాను సార్. లాంగ్ టర్మ్ ఎలా తీసుకున్నా లీజ్ అయినా ఎస్గే ఒకవేళ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ కి తీసుకొని ఆ లీజ్ హోల్డ్ ల్యాండ్ లీజ్ బిల్డింగ్ మీద నువ్వు ఏదైనా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ అయితే నీకు డిప్రిసియేషన్ ఇస్తాడు. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్ అదే సార్. బట్ లీజ్ చార్జెస్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ ఏనమ్మా. ఓకేనా? అదే సార్ డిప్రిషియేషన్ అక్కడ ఇస్తాడు కదా అని అడుగుతున్నాను సార్ రెంటెడ్ లో. అది ఎగ్జాంపుల్ నీకు అర్థం కాల. మీరు ఏ అనే దగ్గర ఎస్గే బిల్డింగ్ లీజ్ కి తీసుకున్నారు మిస్టర్ చిన్నమనాయుడు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. 10 years కి లీజ్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎస్గే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వరకు ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇచ్చారు. 10 years కి గాను ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh పే చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఈ 1 lakh లీజ్ చార్జెస్ ఏనమ్మా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎస్ మిస్టర్ ఏ కి హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద ట్యాక్సిబుల్ అవుద్ది. ఓకేనా? ఎస్ సార్. దీని మీద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనుకుందాం. దట్ మీన్స్ ఇస్ ఇట్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్? Capital expenditure. ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ది చిన్నమనాయుడు. చిన్నమనాయుడు ఈస్ కాల్డ్ as the leasehold land, లీజ్ హోల్డ్ ఓనర్. ఓకేనా?
ఎస్ సార్. That means for this first floor expenditure, Chennamma Naidu is eligible to claim the depreciation. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఆ పాయింట్ మీకు డెప్రిసియేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అండ్ ఆల్సో ఫర్నిచర్. సార్ అమ్మా రవి మాట్లాడుతున్నా సార్. ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ సార్ మామూలు బిల్డింగ్ మీద? నేను చెప్పను. అందులో రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రక్చర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ టెంపరీ పర్పస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఓన్డ్ సార్. ఓన్డ్ అంటే మీకు దేనికి ఎలా ఓన్డ్ అంటే నాకు మీ పెర్సెప్షన్ అర్థం అవ్వాలి. మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తున్నారు? ఇప్పుడు మీరు ఉంటున్న బిల్డింగ్ కా ఓన్లీ అవును సార్. బిల్డింగ్ కి డిప్రిసియేషన్ అడుగుతున్నారు సార్. అసలు మీరు బిల్డింగ్ ని రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తే అసలు డిప్రిసియేషన్ రాదమ్మా. సరే ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. బిల్డింగ్ ని బిజినెస్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తే డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, నేను డిప్రిసియేషన్ పాయింట్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అప్పుడు డౌట్స్ అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే మాస్టర్ ఇక్కడ ఏమో మరి రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ రాశారు కదా, మరి రాదంటారు ఏంటి? ఉంది, దానికి కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది, అది నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అండ్ ఫర్నిచర్. మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై చేస్తాను సార్, ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేస్తా. ఓకేనా? ఎస్ ఎస్ సార్. ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అండ్ ఫర్నిచర్ రాసారా? సార్. నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్. allowed as deduction. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ అలౌడా నాట్ అలౌడా? allowed as deduction. అలౌడ్, ఇక్కడ అలౌడ్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ మన ఏమో ఇన్కమ్స్, మన చాప్టర్ ఏమో, మన సబ్జెక్ట్ ఏమో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కానీ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. సార్. నెక్స్ట్ రెండో వైపు ఏం చెప్పాను? current repairs. రిపేర్స్. కరెంట్ రిపేర్స్ బ్రాకెట్ లో నాట్ బీయింగ్ ఏ capital expenditure. capital expenditure క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ allowed as deduction. అలౌడ్. రేపు క్లాస్ ఆబ్సెంట్ అయితే మీకు ఇక పీజీబీపీఎస్ ఇక వదిలేసుకోవటమే మీరు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Sir, నెక్స్ట్ ఒక నోట్ రాసుకుంటారా? ఎస్ సార్. లీజ్ higher charges in relation to plant and ప్లాంట్ అండ్ machinery. మిషనరీ. in relation to plant and machinery. Lease, rent or higher charges in relation to plant and machinery is allowed as a Deduction under Section section 37. section 37. 7 section 1. టోటల్ ఇన్కమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావాలంటే ప్రతిదీ తెలిసి ఉండాలి. Sir. ఎన్ని సెక్షన్స్ నేర్చుకున్నారు? 29, 30, 30, 28, 29, 30, 29, 30, 31. 31. సార్ కూర్చొని చదవటం ఎంతసేపో పట్టదు. మీకు ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా, సిల్లీ డౌట్ ఉన్నా నన్ను అడగండి, దాన్ని నేను ఎక్కడ ఎలా చెప్పాలి ఏందనేది కూడా చెప్తా. Sir. ఎవడో నవ్వుతాడని చెప్పేసి మీరు మాత్రం డౌట్ ని క్యారీ చేయొద్దమ్మా. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Sir. నెక్స్ట్ అందుకే ఒక పాయింట్ ముందే చెప్పా, ఎసెట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది పర్సనల్ పర్పస్, ద సేమ్ షల్ నాట్ బి అలౌడ్ ఎస్ ది డిడక్షన్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎసెట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అయితేనే నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అలౌ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ taxes means that is the rates and taxes. That is also allowed as a current repairs kinde poyiddamma. Okay na? Next section 44AA, 44AB, 44AD, ADA, AE. వీలైనంత వరకు 44AA, AB, AE క్లోజ్ చేస్తా. ఓకేనా?
Okay, sir. రేపు ఇవి రెండు చూద్దామమ్మా, ఓకేనా? సార్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని రివైజ్ చేపిస్తాను, ఓకేనా? Yes, sir. Okay, సార్ Next, section 44 AA is called as the maintenance of books of accounts. Compulsory maintenance of books of accounts. Compulsory maintenance of, okay, రాయద్దు మీరు నోట్స్ రాయద్దు, నేను చెప్పినప్పుడు రాసుకుందరు, ఓకేనా? ఓకే Yes, సార్. sir. సార్ Compulsory maintenance of books of accounts. Yes, next. Specified professionals. Next, non-specified or any business persons. Okay, na? Yes, sir. Specified professionals. Yes, who are the specified professionals are ante? Yes, in the case of these specified professionals, SSCs, those who are engaged in the accountancy, chartered accountants, company secretaries, cost accountants. Okay, na? Yes, sir. వీళ్ళు కూడా ప్రొఫెషన్ లో ఉండాలి. ప్రొఫెషన్ అంటే సర్వీస్ లో ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ లో ఉండాలి, ఓకేనా? సార్ మిస్టర్ ఏ అనేవాడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సార్, టాటా లిమిటెడ్ లో పనిచేస్తున్నాడు సార్, ఎంప్లాయీ అవుతాడు కానీ ప్రొఫెషన్ లో ఉండడు, ఓకేనా? Yes, sir. ఏమ్మా మీకు ఆ డౌట్స్ కూడా వస్తాయి, చిన్న చిన్న డౌట్స్. అంటే అందరు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలా? అందరూ కాదు సార్, దోస్ హు ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది ప్రాక్టీస్, ఓకేనా? Yes, sir. సార్ ఇంటీరియర్ డెకరేటర్, హీస్ ఆల్సో ప్రొఫెషనల్. ఎస్, ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్, ఓకేనా? Yes, sir. ఫిలిం ఆర్టిస్ట్ అంటే హీరో, హీరోయిన్. ఎస్, నెక్స్ట్ డైరెక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్, డాన్స్, నెక్స్ట్ ఎడిటర్, సింగర్, లిరిసిస్ట్, స్టోరీ రైటర్, స్క్రీన్ ప్లే రైటర్, ఎస్ డైలాగ్ రైటర్, డ్రెస్ డిజైనర్, వీళ్ళందరూ సార్ ఎస్గే రాజమౌళి ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎస్గే అందరూ వాళ్ళే అనుకుంటా, ఓకేనా? సార్. రాజమౌళి ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఎస్గే, దట్ మీన్స్ రాజమౌళి ఎస్గే డైరెక్ట్ చేసే మూవీస్ అందరూ ఎస్గే అన్నిటికీ ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నాడు సార్, దట్ ఈస్ పీజీబీపీ ఇన్కమ్, ఓకేనా? Yes, sir. వాళ్ళ మిస్సెస్ రమా రాజమౌళి, షీఈ్ ద కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్, ఓకేనా? ఎస్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ స్టోరీ రైటర్, వాళ్ళ ఫాదర్ స్టోరీ రైటర్ వి విజయేంద్ర ప్రసాద్, ఓకేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ అలానే సింగర్ ఎస్గే రీసెంట్ గా ఒక మేరు నగధీరుని కోల్పోయాం సార్, ఎస్గే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఏంటా ఏం మాట్లాడరు? అవును Yes, సార్. sir. సార్ ఆ మేరు నగధీరుడు, ఓకేనా? మౌనం పాడేస్తున్నారు సార్ అందరూ. ఎస్, ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ సార్. ఆయన మాట్లాడుతుంటే అన్నమయ్య మూవీస్ వస్తుంటే ఎప్పటికీ ఎన్నిసార్లు చూసినా బోరు కొట్టదు. ఎందుకు సార్ అంటే ఆయన వాయిస్ నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి అలా మాట్లాడతాడేమో అనిపిస్తుంది, అంత చక్కటి వాయిస్, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఆయన పాడిన ప్రతి పాట మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఇవాళకి విన్నా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటది. ఇవాళ మీరు అల వైకుంఠపురం, తొక్క తోటకూర కొన్ని సినిమాలు ఉన్నట్టున్నాయి. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గాని వీళ్ళు చెప్పుకోదగ్గ పాట ఒక్కటి చెప్పండి సార్. వీళ్ళు ఆ 1 నెల 2 నెలలే సార్. ఇళయరాజా వీళ్ళు సార్ ఎస్ సార్. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంటే వాళ్ళు. ఎప్పుడైనా ఓల్డ్ సాంగ్స్ విని చూడండి ఎలా ఉంటాయి. ఓల్డ్ సాంగ్స్ బాగుంటాయి. నెక్స్ట్ స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ఆల్సో నాన్ specified professionals, that means as chartered accountants, company secretaries, interior decorators, engineers, authorized representative, film artists, okay na? Yes, sir. Next company as again next information technology or technical consultancy, as again these are called as the specified professionals, okay na? Yes, sir. Yes, sir. Where the specified professionals as again income or gross receipts exceeds rupees 1,50,000. Gross receipts exceeds rupees 1,50,000 in all the 3 previous years. In all the 3 previous years immediately preceding previous year. Okay na? Yes, sir. All the 3 previous years. Or sir, if it is a newly setting up of profession anukundam sir, newly setting up of profession aithe, if it is likely to exceed rupees 1,50,000, likely to exceed rupees 1,50,000, yes, in this case the books of accounts is
compulsorily maintained by these persons. Okay na? Yes, sir. Emma, Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైందా? Sir. Yes, sir. అర్థమైందా? Sir. Mr. Ravi, a chartered accountant, he is engaged in the practice. ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నాడంటే ఇతనికి వచ్చే ఇన్కమ్ మొత్తం ఏంటి కింద ట్యాక్సబుల్? పీజీబీపీయా, శాలరీసా? PPP. ఒకవేళ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి సార్, ఆయనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటి కింద ట్యాక్సబుల్ అవుద్ది? Salaries. Yes. ఏమ్మా Salaries. ఎంత పడ్డారు ఏంట్రా నాన్న? తేజక్క లేవా? నెక్స్ట్, మిస్టర్ రవి is a chartered accountant. He is engaged in the SAG profession. SAG, that is a chartered accountant, is a specified profession or non-specified profession? Specified Specified profession. profession. Specified profession. Previous year SAG 16-17, 17-18, is next 18-19, SAG the present previous year is 19-20. 19-20. 16-17, 1,40,000, is 17-18, 1,45,000, 18-19, SAG 1,50,000. For the previous year 19-20, SAG maintenance of books of accounts is mandatory or optional? Optional. Mandatory or optional? Optional, sir. Amma? Optional, sir. అరే ద గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఎక్సీడ్స్ రూపీస్ 1,50,000 ఎక్సీడ్ అవ్వాలి ఆల్ ద 3 previous years Sir. immediately preceding the previous year. What is the preceding? What is the immediate previous year? 1920. 1920 కి ఈ 3 previous years all 3 previous years లో ఎక్సీడ్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? Yes, sir. Sir. ఏదో ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ కాదమ్మా, అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఎక్సీడ్ అయితేనే. ఓకేనా? Yes, sir. సార్ ఎస్గే మిస్టర్ రవి ఈజ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది ప్రాక్టీస్. 2019-20 మనవాడు ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకేనా? Yes, sir. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ లోనే మనవాడు గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ 1,60,000 ఉన్నాయి అనుకుందాం సార్. ఓకేనా? Yes, sir. ఇస్ ఇట్ ఏ న్యూలీ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఓల్డ్ ప్రొఫెషన్? Newly set. సెట్టింగ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ కి 3 previous years చూడలేం కాబట్టి ఏంటయ్యా నీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే 1,50,000 దాటినయా? ఎస్ అవును సార్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంపల్సరీ అండర్ సెక్షన్ 44AA. అర్థమైందా? Yes, sir. దయచేసి స్పీకర్ ఆఫ్ చేయండి ప్లీజ్. నేనేం టీవీ యాంకర్ కాదు. నెక్స్ట్, అర్థమైందా? Sir. Yes, sir. ఎనీ డౌట్ అమ్మా ఇందులో? No, sir. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, నేను ముందే చెప్తున్నా. వాట్ ఈస్ ద లిమిట్? గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ లిమిట్. 1,50,000 exceeds 1,50,000. Gross receipts exceeds rupees 1,50,000 in all 3 previous years, any one of the previous year. All three. All 3 previous years. All 3 previous years. Okay na? Yes, sir. Let us Yes, take sir. one more example. 16-17, 17-18, 18-19, 16-17, 1,40,000, 17-18, 1,60,000, 18-19, 1,80,000. Next, 19-20, SG, that is 2 lakhs. For the previous year 19-20, maintenance of books of accounts is SG mandatory or optional? Optional. Optional. Are you sure? Yes, Sure, sir. Sir. For the previous year 2021, SG books of accounts is mandatory or optional? Mandatory. Mandatory, sir. Are you sure? Yes, Sure, sir. sir. All 3 previous years లో ఇంక్రీజ్ SG 1,50,000 ఎక్సీడ్ అయ్యాలి. ఒక్క ఇయర్ కాదమ్మా, ఆల్ 3 previous years. ఏమ్మా? Yes, Yes, sir. sir. అరే యార్ అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషనా, నాన్ స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషనా? Specified profession. స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కవర్డ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్? Covered. కంపెనీ సెక్రటరీ, Covered. కాస్ట్ అకౌంటెంట్, Covered. ప్రాక్టీసా ఎంప్లాయ్మెంటా? Practice. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, Covered. ఇంటీరియర్ డెకరేటర్, Covered. నెక్స్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్, Covered. హీరో, Covered. హీరోయిన్. Covered. ఇప్పుడైతే మంచి యాక్టివ్ గా ఉంటారు హీరోయిన్ అనగానే. డాన్స్ డైరెక్టర్. Covered. నెక్స్ట్ ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఓకే, అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. కంపల్సరీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఒకవేళ ఓకే వీళ్ళు కవర్ అయితే ఏ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి సార్ అంటే వీళ్ళంతా కంపల్సరీ యాజ్ పర్ రూల్ 6F ఎస్గే, దట్ మీన్స్ క్యాష్ బుక్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ లెడ్జర్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ జర్నల్స్ ఎస్గే ఇఫ్ accrual system is SG adopted. Journal. Next
కాపీస్ ఆఫ్ ది బిల్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ 25 రూపీస్. మనం ఏదన్నా బిల్స్ ఇష్యూ చేస్తుంటే కనుక 25 రూపీస్ అబో ఏదన్నా ఉంటే కంపల్సరీ బిల్. నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ బిల్స్ ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్, మనకి ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే ₹50. ఓకేనా? Yes, sir. In addition to that, SAG doctor. Doctor is also a profession, correct na? Yes, sir. In addition to the doctor, SAG medical inpatient and also outpatient register maintain చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సార్ డైలీ కేసు రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇన్పేషెంట్ ఎవరు, అవుట్ పేషెంట్ ఎవరు, ఓకేనా? Yes, sir. అలానే ఇన్వెంటరీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇన్వెంటరీ అంటే మెడిసిన్స్, స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, ఓకేనా? Yes, sir. సార్ Yes, sir. ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంపల్సరీ, ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్, అర్థమైందా? Yes, sir. స్పెసిఫైడ్ కానివాడు నాన్ స్పెసిఫైడ్ సార్, ఓకేనా? Okay, sir. నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ ఎస్గే బిజినెస్ పర్సన్స్. అమెండ్మెంట్ ఉంది చూడాలి. నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ బిజినెస్ పర్సన్స్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా? Yes, sir. సార్ ఏంటి సార్? పార్టిసిపేట్ చేయట్లా మీరు, సార్ ఓకేనా? సార్ నెక్స్ట్ నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ బిజినెస్ పర్సన్స్. నాన్ స్పెసిఫైడ్ కి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే కొంతమంది సిఏ ఎంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు సార్, వీళ్ళు అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, టాక్సేషన్ సర్వీసెస్ ఇలాంటివి, ఓకేనా? Yes, sir. సార్ నాన్ స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్స్, ఓకేనా? Okay, sir. నెక్స్ట్ బిజినెస్ పర్సన్స్, ఇక ఎవడైనా సరే ఎనీ బిజినెస్ పర్సన్, ఓకే? Yes, sir. ఇన్కమ్ ఆఫ్ నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎస్గే ఎక్సీడ్ ఎస్గే ₹1,20,000. పైన ఎంత చెప్పాను లిమిట్? 1,50,000. 1,50,000. ఇక్కడ ఎంత చెప్తున్నాను? 1,20,000. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఇన్కమా గ్రాస్ రిసిప్ట్సా? Income. అక్కడ ఏం చెప్పాను? గ్రాస్ రిసిప్ట్ సార్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ బిజినెస్ పర్సన్స్ exceeds ₹1,20,000 or likely to exceed ₹1,20,000 in the case of newly setting up of such business, ఓకేనా? Yes, sir. న్యూ బిజినెస్ కి ఒక ఇయరే చూడగలం, ఓకేనా? Yes, sir. In any one of the previous year out of 3 previous years immediately preceding the previous year, ఓకేనా? Yes, sir. ఎనీ వన్, అక్కడ ఏం చెప్పాను? ఎనీ వన్ అని చెప్పానా? All 3 previous ఇక్కడ years. ఎనీ వన్ అంటే ఏదో ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్, ఆల్ ద 3 ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఒక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ exceeds 1,20,000. That means maintenance of books of accounts is mandatory. అర్థమైందా? Yes, sir. సార్ అర్థమైందా? Yes, sir. సార్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ గ్రాస్ రిసీట్స్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్. Gross receipts are turnover of the non-specified or business or business persons exceeds ₹10 lakhs. Gross receipts is different, income is different. Gross receipts ante total receipt, okay na? Yes, sir. సార్ But the income ante after adjusting the expenditure, after adjusting the losses, okay na? Yes, sir. వచ్చే దాన్ని మీ టోటల్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పా, గుర్తుందా? Yes, sir. అది గ్రాస్ రిసీట్స్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ exceeds ₹10 lakhs or likely to exceed ₹10 lakhs in the case of newly setting up of business. Sir, హోటల్ అండ్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్ నేను ఓపెన్ చేశాను సార్, నా హోటల్ బిజినెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే 10 lakhs ఎక్సీడ్ అయిపోయింది సార్. యూ హావ్ టు మెయింటైన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ, ఓకేనా? Yes, sir. ఏమ్మా Okay, sir. ఏదో ఒకటి ఇన్కమ్ అన్నా సాటిస్ఫై చేయాలి, గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ అన్నా, ఓకేనా? Yes, sir. సార్ నెక్స్ట్ అర్థమైందా? Yes, sir. సార్ Any one of the previous year, any one of the previous year out of 3 previous years. Yes, అదే స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ అయితే ఆల్ వన్. 3 previous years. ఇక్కడ నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్కమ్ ఉంది, గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ ఉంది. బట్ రెండిటికి కామన్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎనీ వన్ ఆర్ ఆల్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్. Next, this is amendment, sir. In relation to the individual or HUF, in relation to individual or HUF is carrying on the non-specified and business or profession, the gross receipts are likely to exceed ₹2,50,000. That means income exceeds ₹2,50,000 or next
గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఎక్సీడ్స్ రూపీస్, గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ రూపీస్ 25 lakhs. ఓకేనా? Yes, sir. సార్ నాకు గుర్తుండదు సార్ అంటే ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఇండివిజువల్ బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఎంత? 2,50,000. హెచ్యుఎఫ్ బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఎంత? 2,50,000. అది ఇన్కమే కదా? Yes, sir. నెక్స్ట్ సార్ టర్న్ ఓవర్ కి అయితేనేమో 25 lakhs. ఓకేనా? Yes, sir. ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్ కాకుండా పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ కంపెనీస్ కి అయితే 1,20,000 10 lakhs అమ్మా. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, అమ్మా, sir. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ ఇంకా అవ్వలేదు సార్, ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. Next, if individual, this is amendment, sir. Individual and HUF, where okay, the income of SSE exceeds income of individual or HUF exceeds rupees 2,50,000, or okay, gross receipts or turnover exceeds rupees 25 lakhs in any one of the previous year out of the 3 previous years. Okay, na? In the Yes, case of newly setting up of business or profession, if it is likely to exceed 2,50,000 or 25 lakhs. అర్థమైందా? Yes, sir. Are you sure? Sure, sir. Next. Yes, these are 2 points is over. First one, second one. First one specified. Yes, sir. Sir. Not Non-specified. Specified lo gross receipts 1,50,000. 2,000. All 3 years of any one of the previous year. All 3 years. Yes, non-specified lo first Arshad. Yes, వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు ఏమర్థం అవుద్ది? Yes, income. Yes, again non-specified professions income 1,20,000. Next, gross receipts or turnover. Yes, again that is a 10 lakhs. Okay, Yes, Yes, sir. sir. individual or HUF, yes, again income is 2,50,000. gross receipts are 25 lakhs. 25 lakhs. Yes, again that means any one of the previous year or all the 3 previous years. Any one of the previous year. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. Ravi, yes, again from Tenali. Ravi. సార్ అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్, రవి. అర్థమవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ పరిటాల. Yes, sir. నెక్స్ట్ స్పీడ్ కి ఏమీ చెప్పట్లేదు సార్, ప్రతి పాయింట్ ని ఎక్కడికక్కడికి కట్ ఆఫ్ చేసి సెపరేట్ చేసి మరీ చెప్తున్నా. ఓకేనా? Sir. ఏమ్మా? Yes, sir. నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఎస్, ఈ పాయింట్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవ్వమ్మా, ఆ సెక్షన్స్ చెప్పినప్పుడే అర్థమవుతాయి, కానీ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తా. ఓకేనా? Yes, sir. Where the SSE declares lower income, where the SSE declares lower income as prescribed under section 44AE. Okay, na? Yes, sir. What is a 44AE? We will discuss later. Lower income, higher income. Lower income. Where the SSE declares lower income as per section 44AE, that means maintenance of books of accounts is mandatory. Okay, na? Yes, sir. Next, where the SSE declares lower income as prescribed under section 44AD. Okay, na? Yes, sir. Where the SSE declares lower income as prescribed under section 44AD and the total income exceeds the basic exemption limit. There is a 44AD subsection 4. Okay, is it lower income or higher income? Lower income. Lower income. Okay. Next, maintenance of books of accounts is mandatory or optional? Mandatory. Next, where the SSE declares lower income as prescribed under section 44ADA. 44? ADA. ADA. Okay, lower income, higher income. Lower income. 3 points లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి సార్ అంటే, is it lower income or higher income? Lower income. ఒకవేళ హైయర్ ఇన్కమ్ డిక్లేర్ చేశాడు అనుకోండి సార్, దట్ మీన్స్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? Yes, sir. లోయర్ ఇన్కమ్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడే ఎస్ఏకే, దట్ మీన్స్ ద ఎస్ఎస్సి షల్ మెయింటైన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఆర్ యు షూర్? Sure, Yes, sir. sir. ఓకేనా? Okay, sir. నెక్స్ట్ 44AB. కంపల్సరీ ట్యాక్స్ ఆడిట్. కంపల్సరీ Tax audit. Tax audit. నోట్స్ నేను ఇస్తాను అన్నాక ఇస్తాను. కంపల్సరీ ట్యాక్స్ ఆడిట్. ఓకేనా? Yes, sir. Sir. మా 44AA కంపల్సరీయా ఆప్షనలా? Option. ఆప్షనల్. 44AA కంపల్సరీగా నేను రాసింది అక్కడ.
Yes, sir. Conditions satisfy as a compulsory maintenance of books of accounts. Okay na? Yes, Yes, sir. sir. 44AB is also compulsory tax audit. Okay na? Yes, sir. 44AB. Yes, again, SSC carrying on business. SSC carrying on business చేస్తుంటే గనక SSC where the turnover or gross receipts likely to turnover or gross receipts exceeds rupees 1 crore. This is the limit is very very important. Okay, Yes, sir. ఇక్కడ SSC ఏం చేస్తుండాలి? Business turnover or gross receipts exceeds 1 crore, tax audit is mandatory. The due date for filing the tax audit is on or before 30th September. Tax audit లో కవర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ డ్యూ డేట్ ఈస్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 30th September. చెప్పానా? Yes, sir. చెప్పానా? చెప్పారు Sir. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే ట్యాక్స్ ఆడిట్ లోకి ఎప్పుడు వస్తాడు? బిలో 1 crore అబోవ్ 1 crore? above 1 crore. Exceed 1 crore. ట్యాక్స్ ఆడిట్ లోకి వచ్చినట్టే. ఓకేనా? Yes, sir. ఏమ్మా? Yes, sir. ప్రెసెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ SSC carrying on the profession. SC carrying on the Question. ప్రొఫెషన్. TDS చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి సార్. SSC is carrying on the profession. మన హెడ్ ఒకటే హెడ్, కాకపోతే అందులో బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉంది, ప్రొఫెషన్ ఇన్కమ్ ఉంది. ఓకేనా? Yes, sir. బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ ఆర్ గ్రాస్ రిసీట్స్ ఎక్సీడ్స్ 1 crore. ప్రొఫెషన్ అయితే కనుక ఎస్గే గ్రాస్ రిసీట్స్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ రూపీస్ 50 lakhs. ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs. 3 lakhs. 50 lakhs బిలో ఉంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? Optional. ఆప్షనల్. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. If gross receipts or turnover exceeds rupees 50 lakhs, again that means the tax audit is mandatory. Okay na? Yes, Sir. sir. Emma, అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, sir, నా turnover 45 lakhs ఉంది sir. Again, tax audit is mandatory or optional? Optional. రీటైల్ బిజినెస్ లో ఉన్నాను సార్, నా turnover 90 lakhs ఉంది సార్. Tax audit is mandatory or optional? Optional. Optional. Tax audit shall be conducted only by the accountant. Okay na? Yes, sir. Who is the accountant? Accountant means such accountant as defined under the Income Tax Act 1961. Accountant means as per section 288. Accountant means only he shall be the chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act 1949. Okay na? Yes, sir. అరే భయ్, ఎవడ పడితే వాడు చేస్తే దాన్ని ట్యాక్స్ ఆడిట్ అనరు. ఓకేనా? Yes, sir. ఆడిట్ అనొచ్చేమో, ప్రతి పనికి మాలిన వెధవ ఆడిట్ చేయొచ్చు, కానీ ఎస్గే ఎవరికైతే సైనింగ్ పవర్ ఉంటుందో దట్ మీన్స్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ దోస్ హూ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ సార్ 1 crore 10 lakhs ఉంది సార్. ఎస్గే ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? Mandatory. ఎస్గే ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాను సార్. ఎస్గే 65 lakhs. ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? Mandatory. ఆర్ యు షూర్? Sure, Yes, sir. sir. కన్ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుదు, రేపు స్టార్ట్ అవుద్దు నాయన. ఓకేనా? Yes, sir. Where the SEC declares lower income as prescribed under section 44 AE, lower income as prescribed under section 44 ADA, lower income as prescribed under section 44 AD subsection 4. Okay na? Yes, sir. ఏంటి సార్ ఆ 44 AE అంటే ఏంటి, ADA అంటే ఏంటి, AD అంటే రేపు చూద్దాం సార్. Yes, sir. అందుకే ఈ రెండింటికి నోట్స్ ఇవ్వలేదమ్మా. ఎస్గే మొత్తం చెప్పిన తర్వాత నేను నోట్స్ ఇస్తా. ఏమ్మా? Yes, sir. సార్ అర్థం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సార్, అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్ సార్. డిక్లేర్స్ లోయర్ ఇన్కమా హైయర్ ఇన్కమా? Lower income. Lower income. హైయర్ ఇన్కమే డిక్లేర్ చేశాను అనుకుందాం. నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా మీకు ఏం చెప్తా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హైయర్ ఇన్కమ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఆర్ మ్యాండేటరీ? Optional. సార్, ఇఫ్ డిక్లేర్స్ హైయర్ ఇన్కమ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? Optional. ఇఫ్ డిక్లేర్స్ లోయర్ ఇన్కమ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? Mandatory. Here also, tax audit is also mandatory, where if the SSC is covered under section 44 AE, covered under section 44 ADA, covered under section 44 AD subsection 4, declares lower income. ఏ income అమ్మా? Lower income. Lower income declare చేశాను కాబట్టి tax audit is mandatory or optional? Mandatory. Mandatory. Yes, higher income declare చేశాను అనుకోండి సార్, tax audit is Optional. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకేనా? మానస, Yes, sir. చందమనాయుడు, Yes, sir.
రే నాయన నిద్రపోతున్నారు ఏంట్రా బాబు, మంచం మీద పడుకునే ఉన్నా. లేదు సార్, నిన్న నుంచి ఎస్ఆర్ లేదు సార్, లేదు నెక్స్ట్ సార్. నిద్రపోవట్లేదుగా. లేదు సార్. అయిపోయింది సార్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అయిపోయింది. ఈ వాయిస్ కి ఎవరన్నా నిద్రపోతారా సార్? నెక్స్ట్ ఓకేనా. Yes, sir. నెక్స్ట్ 44 ఏఈ చెప్తున్నాను సార్, ఓకేనా. Yes, sir. ఇప్పుడు వరకు ఏమేం చెప్పా? ఏఏ ఎస్కే కంపల్సరీయా? Yes, sir. కంపల్సరీ సార్, నెక్స్ట్ ఏబి కంపల్సరీయా? కంపల్సరీ Yes, సార్. sir. ఏఏ ఏంటి? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏనా? Yes, sir. అకౌంట్స్. ఎస్కే ఏబి ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఏనా? Yes, sir. సార్. ఏమ్మా ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes, sir. 44 ఏఈ is applicable to the, ఇంకా నేను డెప్త్ కి వెళ్ళా. 44 ఏఈ is applicability, that means eligible SSC, all SSCs, ఓకేనా. సార్. Yes, sir. All SSCs condition, SSCs should not own more than 10 vehicles at any time during the previous year, okay na. Yes, sir. SSC should not own more than 10 vehicles at any time during the previous year. The SSC should be engaged in the business of the flying, hiring or leasing of goods carriage vehicles. Passengers kadamma. SSC should be engaged in the business of the flying, hiring, leasing of goods carriage vehicles. Okay na? సార్. సార్. Best example lorries amma. Yes, sir. Flying, hiring or leasing of goods carriages vehicle. This is applicable to the all SSCs. Condition: the SSC should not own more than 10 vehicles at any time during the previous. ఒక్క డే అయినా మీకు 11 వెహికల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సార్, ఎస్కే కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే. ఎస్ ఓకేనా సార్. Yes, sir. సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ 10 ఉన్నాయి సార్, కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. యూ హావ్ టు ఆప్ ది ఎస్కే 44 ఏఈ. 44 ఏఈ అంటేనే ప్రెజెంటివ్ ఇన్కమ్. ఏ ఇన్కమ్ అమ్మా? టు ఇన్కమ్. ప్రెజెంటివ్ ఇన్కమ్. ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో చెప్తాడు, ఓకేనా. Yes, sir. ప్రెజెంటివ్ ఇన్కమ్ నువ్వు ఆప్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎస్ఏ ప్రెజంప్షన్ అంటే ఎస్టిమేషన్ ఏనా. ఎస్ సార్. సార్. Yes, sir. SSC should not own more than 10 vehicles at any time during the previous year. 10 vehicles కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఓకేనా. Yes, sir. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ SK, that means what is the presumptive income? Wait. If it is a heavy good vehicle other than heavy good vehicle, okay na. Sir. Hey, heavy good vehicle other than heavy good vehicle. If it is a heavy good vehicle, heavy good అని ఎప్పుడు అంటాం సార్ అంటే the before as unladen weight is exceeds 12,000 kgs. 12,000 kgs అంటే 12 tons ఏనా? ఎస్ సార్. 12 Yes, sir. సార్. 12,000 kgs. 12,000 or about 12,000 kgs ఉండేదాన్ని హెవీ గుడ్ వెహికల్ అంటామా? బిఫోర్ లోడింగా బిఫోర్ అన్లోడింగా? సారీ, బిఫోర్ లోడింగా? సార్. బిఫోర్ లోడింగ్. Before loading, gross weight of the vehicle exceeds 12 tons on 12,000 kgs. ఒక టన్నుకి 1000 kgs అమ్మా. 12 tons or 12,000 kgs, ఓకేనా. Yes, sir. If it is a heavy good vehicle, 1,000 rupees per ton. 1,000 rupees ఒక్కొక్క టన్నుకి 1,000 rupees అమ్మా, ఓకేనా. Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. అదర్ దెన్ హెవీ గుడ్ వెహికల్ అంటే దట్ మీన్స్ అదర్ దెన్ హెవీ గుడ్ వెహికల్ మీన్స్ less than 12,000, ఓకేనా. Yes, sir. సార్. 7,500 per vehicle per month. 7,500 per vehicle per month, okay. Even part of the month is also taken as a full month, okay na. Yes, sir. Any doubt? నో డౌట్ సార్. సార్ నాకేమో 6 vehicles ఎస్కే హెవీ ఉన్నాయి, ఎస్కే 4 vehicles ఏమో లైట్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సార్, లైట్ వెహికల్, ఓకేనా. Yes, sir. ఈ 4 vehicles కి 7,500 into 12 months తీసుకుంటా. ఈ 6 vehicles ఎన్ని టన్స్ ఉంటే అన్ని టన్స్ ఇంటూ 1,000 rupees per ton తీసుకోవాల్సిందే. అర్థమైందా? అర్థమైంది Yes, సార్. sir. రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తానమ్మా, రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను, ఓకేనా. Yes, sir. అర్థం కాకపోతే అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అడగండి, చెప్తాను, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు, ఓకేనా. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఎస్కే ఇఫ్ ద ఎస్ఎస్సి డిక్లేర్స్ ఇంతకంటే తక్కువ ఇన్కమ్, మీరు ఏదో క్యాలిక్యులేట్ చేశారు 10 lakhs వచ్చింది,
44 AE ప్రకారం 10 lakhs వచ్చింది. If SSC declares 6 lakhs as income, declares lower income or higher income? Lower income. Lower income. In this case, tax audit is mandatory or optional? Mandatory. Yes, books of accounts is mandatory or optional? Mandatory. Yes, ఇది presumptive income 44 AE ప్రకారం. SSC declares 16 lakhs declare చేశా. ఎంత declare చేశానమ్మా? 16 lakhs. 16 lakhs. Is it lower income or higher income? Higher income. Books of accounts is mandatory or optional? Optional. Yes, tax audit is mandatory or optional? Optional. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇదే లడ్డు అయిపోయింది అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? Yes, sir. ఇంకా మిగిలిపోయినవి 44 AD 44 ADA. ఓకేనా? Yes, sir. ఇవి రెండు చెప్పిన తర్వాత వీటికి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ పాయింట్స్ కూడా చెప్తా. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది కూడా చూద్దాం. ఏమ్మా? Yes, sir. ఏమ్మా? మీరు డిక్లేర్ చేస్తే ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది ఇక్కడ? 10 lakhs. 10 lakhs వచ్చింది. ఇంతకంటే తక్కువ సార్ నా 5 lakhs ఉంది, నా ఇన్కమ్ అంత ఉండదు సార్. డిక్లేర్స్ లోయర్ ఇన్కమ్ ఆర్ హైయర్ ఇన్కమ్? Lower income. లోయర్ ఇన్కమ్. నేను చెప్పిన దానికంటే తక్కువ వచ్చింది. నేను అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, కరెక్టేనా? Yes, sir. నేను చెప్పిన దానికంటే నీకు తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి యూ హావ్ టు మెయింటైన్ 44 AA. కంపల్సరీ ఆర్ ఆప్షనల్? Compulsory. 44 AB. Compulsory. 44 AA. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏనా? Yes, sir. AB. ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఏనా? Yes, sir. డిక్లేర్స్ లోయర్ ఇన్కమ్ ఆర్ హైయర్ ఇన్కమ్? Lower income. నెక్స్ట్ సార్ మీరు 10 lakhs చెప్పారా? నేను 15 lakhs డిస్క్లోజ్ చేస్తాను సార్. ఇస్ ఇట్ లోయర్ ఇన్కమ్ ఆర్ హైయర్ ఇన్కమ్? Higher income. నేను ఆయన చెప్పిన మాట వింటున్నాను సార్, కరెక్టేనా? Yes, sir. ఆయన ఏది చెప్తే అది వింటున్నాను కాబట్టి ఆయన నాకు బెనిఫిట్స్ ఇస్తాడు. 44 AA ఆప్షనల్ ఆర్ మ్యాండేటరీ? Optional. 44 AB tax audit is mandatory or optional? Optional. 44 AB is also optional. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, ఎప్పుడైనా మీరు ఇంట్లో చెప్పిన మాట విన్నారు అనుకోండి మీకు బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. చెప్పిన మాట వినలేదు అనుకోండి బెనిఫిట్స్ ఇస్తారా? No, sir. Yes, అదే ఓకే. మనంతా బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం. ఓకే, చక్కగా అడుగులు మడుగులు వచ్చాం అనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పినట్టు వింటే అన్ని బెనిఫిట్లు వస్తాయి. ఓకేనా? Yes, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ బి టేకెన్ ఆన్ టుమారో. 9:30 కాస్టింగ్ క్లాస్ ఉందమ్మా. ఓకేనా? ఓకే సార్.